الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوستو، بزرگو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے کی تعلیم و تربیت میں گھر اور سکول کی اہمیت، والدین اور اساتذہ کا کردار۔ بچے کی تعلیم و تربیت میں گھر اور سکول بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ گھر اور سکول کا ماحول ہم آہنگ ہونا ضروری ہے۔ بعض بچے جب سکول میں آتے ہیں تو انہیں بہت سارے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھائی پر وہ اچھے طریقے سے توجہ نہیں دے کر پاتے۔ تو انتظامیہ کو چاہیے سکول کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنائے۔ سکول میں خاص کر چھوٹے بچوں کے لیے تفریح کا بہترین موقع فراہم کریں اور بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کریں، کیونکہ یہ چیزیں جیسے گھر میں بچوں کو ملتی ہیں تو سکول میں بھی ملنی چاہیے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اچھے سکول میں بچوں کو داخل کروائیں، اچھے ادارے میں بچوں کو داخل کروائیں۔ بعض اوقات سکول میں بچوں کو گھر کا ماحول نہیں ملتا، مثال کے طور پر واش روم گندے ہیں تو جو چھوٹے بچے ہیں وہ ان چیزوں کو بہت فیل کرتے ہیں، وہ ایسے واش روم میں جاتے ہی نہیں ہیں جو گندا ہو، یوز نہیں کرتے، تو یہ ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ انتظامیہ کو ان چیزوں پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، ماحول صاف ستھرا ہونا چاہیے، بیٹھنے کی جگہ، ماحول بچوں کی انوائرمنٹ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے جیسے سکول اور گھر کی اہمیت ہے تو والدین اور اساتذہ کا کردار بھی بچے کی تربیت میں بہت ہی اہمیت رکھتا ہے۔ جس طرح سے والدین اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کا بہت خیال رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اچھے شہری بنیں، اچھے انسان بنیں، اور وہ جب سکول میں داخل کراتے ہیں تو داخل کرانے کے بعد ان کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی، یا صرف ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ گھر سے بچوں کو تیار کرنا ہے اور سکول بھیج دینا ہے، یا ان کا لنچ باکس بنا کے ان کو دے دینا ہے، یا ان کی یونیفارم اور ان کی بکس اور ان کی اسٹیشنری کا خیال رکھنا ہے بلکہ والدین کا اساتذہ کے ساتھ تعلق بہت ضروری ہے، رابطہ بہت ضروری ہے۔ بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی نشو و نما میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اساتذہ کو معلوم نہیں ہوتی۔ گھر کے حالات، والدین کے آپس کے تعلقات، بعض اوقات گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، والدین کی آپس میں ناچاکی، ناراضگی اور باپ کا غصہ کرنا، تو یہ بچوں کے ذہن پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، جس کا علم اساتذہ کو نہیں ہوتا، اور اساتذہ سمجھتے ہیں کہ بچہ نالائق ہے، بچہ نہیں پڑھنا چاہتا، بچہ کام نہیں کرتا۔ گھر کے ماحول کا ان کو علم نہیں ہوتا، گھر کی سچویشن کا ان کو علم نہیں ہوتا، تو لہٰذا بچے کی نیچر کو سمجھنے کے لیے، بچے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہونی چاہیے، پی ٹی ایم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ پی ٹی ایم پہ، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ پہ تو بہت کم وقت ہوتا ہے، بہت زیادہ بچے ہوتے ہیں جن کو اتنے اچھے طریقے سے اساتذہ بھی ڈیل نہیں کر پاتے۔ میں تو یہی
कहूँगा कि इसके अलावा बल्कि पढ़ाई टाइम के अलावा, स्कूल टाइम के अलावा वालिदैन को चाहिए कि असातिज़ा से राब्ते में रहें, अपने बच्चे के बारे में पूछते रहें कि वो स्टडी में कैसा है, उसका रवैया कैसा है, उसके आदात व अतवार कैसे हैं, वो कितनी दिलचस्पी लेता है। और असातिज़ा भी वालिदैन के साथ राब्ते में रहें, उनसे पूछें बच्चा घर में काम करता है नहीं करता, और घर में आराम करता है नहीं करता, टाइम पे खाना खाता है नहीं खाता, क्या ज़्यादातर वक्त वीडियोस देखने पे तो नहीं गुजारता, मोबाइल देखने पे तो नहीं गुजारता, क्या उसकी नींद में कमी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बेआराम रहता है और परेशान रहता है जिसकी वजह से वो सही माने स्टडी नहीं कर पाता, सही माने अपनी तालीम नहीं हासिल कर पाता। तो ये बातें समझने के लिए वालिदैन का असातिज़ा के साथ राब्ते में रहना और असातिज़ा का वालिदैन के साथ राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए, बच्चे की नशोनुमा के लिए। वालिदैन को भी चाहिए असातिज़ा से राब्ते में रहें और उनसे पूछें कि स्कूल में इसकी रूटीन क्या है और स्कूल में ये कौन कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसके कंप्लीट होते हैं, कौन से सबक ये याद करता है नहीं करता। इस तरह की हम आहंगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा सबसे यही गुजारिश है, अपने बच्चों की तालीम के लिए, अपने बच्चों की तरबियत के लिए वालिदैन और असातिज़ा का बाहमी राबता और अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए एक दूसरे से मशवरा और एक दूसरे को अपने बच्चे के बारे में आगाह करना, वक्त पर आगाह करना बहुत ज़रूरी है। वालिदैन समझते हैं एक बार बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवा दिया, अब स्कूल वालों की ज़िम्मेदारी है उनको एजुकेट करना, उनको तालीम देना, जबकि असातिज़ा समझते हैं कि शायद ये बच्चा है ही नालायक, इसके घर वाले जो है वो कभी इस पे तवज्जो ही नहीं देते, उनको ख्याल ही नहीं है, ये इतनी छुट्टियाँ करता है, ये आता नहीं है। तो ये सारी बातें, ये खला कैसे पुर हो सकता है? इस खला को पुर करने के लिए वालिदैन और असातिज़ा का राबता बहुत ज़रूरी है। वालिदैन और असातिज़ा का एक दूसरे के साथ मशवरा करना बहुत ज़रूरी है। इससे बच्चा जो है वो भी समझता है कि मेरे माँ बाप का मेरे असातिज़ा से राब्ता है, मेरी किसी भी नालायकी जो है, किसी किस्म की सुस्ती, काहिली वो इनके सामने छुप नहीं सकती, मेरे वालिदैन, मेरे पेरेंट्स इनको बता देंगे। और असातिज़ा के बारे में भी उसको यही ख्याल होगा कि मेरी अगर पढ़ाई के अंदर कोई कमी होगी, कोई कोताही होगी तो मेरे असातिज़ा मेरे वालिदैन को बता देंगे। इस तरह से बच्चा जो है वो अपनी स्टडी पर फोकस करता है और अच्छे तरीके से पढ़ता है। लिहाजा सबसे यही कहूँगा कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ज़रूरी है असातिज़ा से राब्ते में रहना और उनको अपने बच्चों की आदात व अतवार के बारे में आगाह करना और ये बताना कि बच्चा जो है वो किन किन सब्जेक्ट को दिलचस्पी से करता है और उसका दिमाग जो है वो किन कामों में चलता है और किन कामों में तेज़ है। और फिर दोनों को चाहिए, असातिज़ा और वालिदैन को, बच्चे को एतमाद मिले और उसको इतना अपने आप पर भरोसा दे कि वो हर बात जो है अपने असातिज़ा से, अपने वालिदैन से शेयर कर सके और उनको बता सके। यही बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट यही है तमाम वालिदैन से और असातिज़ा से कि बच्चों के मामले में एक दूसरे से लाजमी राब्ते में रहें।